dear students. This is your second which was that's part 2. So first part 1 we have discussed that what is the benefit selection of the commerce, then what are the main intention to study about the accountancy subject. So you already know what is the meaning of accountancy, then what is the meaning of accounting, then why it should be used nowadays, that we have discussed. Then who are the users of accounting? There are mainly two users are there, internal user and external user. So already we have discussed in the first part. So now we are going to study second part of your bridge course, that is now we are going to study about the system of accounting and what are the systems of accounting are there and how many terminologies are to be used, some of the important terminologies which are to be used in the accountancy. So last year so first part bridge course alli ನಾವು ಯಾವ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ accounting systems are to be used, when accounting systems is to be used, what are the benefits and how you are using the accounting system in nowadays. So two systems are, so systems of accounting, there are mainly two systems of accounting are there are two systems. One is single entry system and second one is double entry system. So how we are going to use these systems? Single entry system is a old model system, means when you are using manually. So na last class ಅಲ್ಲಿ book keeping ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. So book keeping ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು book keeping ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Book keeping is nothing but whatever the accounts you are going to maintain manually, when you are going to record in the books, that is called as the book keeping. That is one of the single entry system ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Single entry system is the old system of the accounting. So previous days they are using only single entry system, but now they are using double entry system. So what is the difference between both these? Single entry system ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ one side entry is required to record financial transactions is a single entry system. It is a very simple. Single entry system means it is a one side entry. Single entry system is nothing but what, it is a system of accounting which the transactions are to be recorded in a single side, that is called as the single entry system. So whatever the financial transactions are to be done in your business organization, that transactions are to be recorded in a single system or a one side entry, that is called as the single entry system. For example, in your assume that you are having one business. So within one business organization, if you are having some for example you are having computers. So if you are selling a computer, if you are selling 20 computers for outside, then that entry should be done. Only we are telling that 20 computers are sold. This is a one entry. So that is called as a single entry system. So in the single entry system ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ is nothing but it is also one type of a system of accounting and in which every transaction affects two accounts simultaneously is called as the double entry system. Okay, so here we cannot get accurate data, but here we can get accurate data. Why? Because you are entering the financial transactions simultaneously both the side. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ
single entry. So if you are told that 20 computers are sold for 5 lakh rupees or 50,000 rupees, if you are mentioning the cash, there will be the 2 entry, that is a double entry system. For example, you can say again 20 computers are sold for rupees 50,000. So here we can say that to whom we are going to sell in that product, then how to say. So in that system we are going to say the double entry system. So double entry system ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ rupees 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಕು. We are going to entry the two effects at a time in our books of accounts, then only it is said to be double entry system. Okay, these are the two important concept of systems of accounting. One is single entry system and double entry system. Okay, so now we are going to discuss in accountancy how many terminologies are to be used. Some important terminologies are there. How many words you have not heard about the accountancy, so here some new words are to be added in the accountancy. So ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ SSLC ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಳಕೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕಾಸನ್ನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನರ್. ಓನರ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಓನರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಓನರ್ ಇಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓನರ್, ಹೂ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, that person is called as the owner. So there are two types of owners are there. If a single person is doing the business, then that person is called as the proprietor. If there are more than two persons will be there in the business, means that persons have to be called as the partners of the business. So they are also owners of the business. So ಇಲ್ಲಿ owner ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡ್ತೀವಿ. So next capital. Capital it means investment amount. So investment amount ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So investment amount, when you are going to start the business, you have to put the invest in the business. So that investment amount is called as the capital. So ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ. ಯಾವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು. ಸೊ ಹಣಕಾಸನ್ನ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ವಸ್ತು
to, how many products you are going to sell, what are the income you have to be gained. That transaction is that process is called as the transactions. So business ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the transaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ rupees 50,000 ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ 20 computers for rupees 50,000, when you are receiving the 50,000 amount, that is called as the cash transaction. Okay, if you are not receiving 50,000, initially you are getting only 20,000, remaining 30,000 is to be after some days. If you are receiving, that transaction is called as the credit transactions. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ 50,000 at a time ನಮಗೆ ಬಂತು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30,000 ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉದ್ರಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ when you are going to maintain the transactions of your business, that is called as the account. When you are going to record all the transactions in your books of account, that is called as the account. Okay, so next journal. This is the first step of your accountancy. Whatever you are going to maintain the books of accounts, financial transactions ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ process ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್
20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರಕುಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೀವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ cash purchase is nothing but what? If you are purchasing the computers on the basis of cash. ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 50,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When you are going to purchase 20 computers for rupees 50,000, after paying 50,000 you are going to purchase computers. So when you are paying the cash, that purchase system is called as a cash purchase. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶಬ್ದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾದೆ 50% ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 50% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When you are going to purchase 20 computers for 50,000, but you are not paying full 50,000 amount to the seller. So you are going to pay only 20,000. Remaining 30,000 are to be paid some after some times. So that is called as the credit purchase. Okay. Credit basis ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So next purchase returns. If you are when you are going to purchase the computers, after some days you are going to return that computers. If maybe the damages or if you are not interested to collect all the computers, whatever it may be, some reasons you are going to return the computers, that is called as a purchase returns. Purchase returns ಅಂತ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿವಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When you are going to if you are returning the purchase goods, that is called as the purchase returns. Next cash sale. Cash sale ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When you are going to receive the amount, when you are selling the computers, for example if you are selling the 20 computers for 50,000, when you are receiving the 50,000 cash, that is called as a cash sale. If you are not getting full amount 50,000, if you are not getting simultaneously when you are selling the goods, if you are not getting full amount at a time, then that is called as a credit sale. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ when you are going to sell the product, after selling the product, if the products have been returned to you, that is called as the sales returns. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ ಅದು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ when you are going to sell the product, after selling the product, if you are receiving return, if you are receiving the sold amount return, that is called as the sales returns. Okay. So next there is the stock. Stock is nothing in another word, that is inventory. So stock is having another word, that is inventory. Stock is nothing but whatever the products are in your business having, you are going to save it in a godown, that is called as the stock. Stock ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ is nothing but
if you are saving some of the products for to sell in the future days, that is called as the stock. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಗೋಡಾನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ the remaining products are to be saved in the stock. Okay, so next that is the creditors. So creditors ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತೀವಿ suppliers. Suppliers who are selling the goods to you, that is for that person is called as a creditor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು. So ಈ creditors ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ creditors ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ suppliers ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ from whom you are taking the goods, that person is called as the creditor. Okay, so next that is the debtors. Debtors is nothing but customers to whom you are going to sell the products. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ debtors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ creditors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ debtors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. To whom you are going to sell the product, that persons are called as the debtors. From whom you are taking the goods, that person is called as the creditors. Okay, so next discount. Discount ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ for example when you are going to sell 20 computers for 50,000, if you are providing discount for them, that is called as the discount. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 ಅದ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ 45,000 ಮಾರಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 5,000 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. when you are going to sell 20 computers for 50,000, but the actual cost is 50,000, but you are going to sell it for 45,000. So remaining 5,000, the difference 5,000 is to be said as a discount. Okay, so next there is a bad debts or bad debtor or bad debts. So what is called as the bad debts? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು debtor ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so debtors ಅಂದ್ರೆ ಏನು customers. Customers ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತು 50,000 ಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫುಲ್ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 20,000 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30,000 ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಆ ನಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಒಳಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್
ಯುವರ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we can say that which are to be used or which are to be benefited to our company, that is called as the current assets. So liabilities ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ liabilities, fixed assets and current assets. fixed assets ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ and fixtures, plant and machinery. So these are the examples for fixed assets. Okay, so next we are going to move with the depreciation. Depreciation means it reduces the value of your asset. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು 4 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 1 lakh rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. when you are going to if the asset value is decreasing, that is called as the depreciation. if the asset value is increasing, that is called as the appreciation. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿ, ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 lakh rupees ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 20 lakh ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, that is called as the depreciation. if the asset value is increased, that is called as the appreciation. Okay, so next expenses. expenses ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ if they are having the direct expenses, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ರೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಂಥವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ sometimes arises in the business. for example you can say to pay the commission. ಈಗ ನಾವು ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನು 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ 50,000 rupees ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 50,000 is called as the revenue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ 50,000 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಂದಂತ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if you are going to reduce the expenses. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 50,000 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ತರಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5,000 rupees ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 5,000 rupees ತೆಗೆದ ನಂತರ 45,000 rupees ಏನು ಉಳಿದಲ್ಲ, that is called as the income. Okay, so revenue is nothing but you are getting the full amount from the customers, that is called as the revenue. After deducting the expenses from the revenue, that is called as the income. Okay, so revenue ಗೆ ಮತ್ತೆ income ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ revenue ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಏನು ಉಳಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ nothing but when you receive the full amount from the customer, that is called as revenue. After deducting the expenses from the revenue, that remaining amount is called as the income. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to prepare this ledger account is after preparing the journal entry. ಈ journal entry ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು journal entry ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ journal entry we are going to enter day to day transactions of a particular day. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
buying or